Hi students, this is Sukumar here. Now I explain about what are the basic properties of the magnet. Before that, human being, we are all having certain physical properties, certain color, certain weights, certain height. So they are physical properties of the human being. Human being நமக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா certain color, certain weight, certain height இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய physical property. நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மூதாதையர்களுடைய ஜீன், நம்மளுடைய மூதாதையர்களுடைய ஜென்ரேஷன், அவங்களோட ஜீனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ சர்டைன் கலர், சர்டைன் வெயிட், சர்டைன் ஹைட், தே ஆர் பேசிக் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸசைஸை ஃபாலோ பண்ணி, ஃபுட் ஹேபிட்டை ஃபாலோ பண்ணி, ஹைட்டு, வெயிட்டு, என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கலர், இதெல்லாம் நம்ம ஸ்லைட்டாக கொஞ்சம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஆனால் பேசிக்காக அந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, நம்மளுடைய மூதாதையர்களுடைய ஜீனை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. சரியா? அது சிமிலர்லி next we see about what are the basic properties of the magnet. Next we see about what are the basic properties of the magnet. First one is magnetic dipole moment. Second one is magnetic field. Third one is types of magnets. So first one is magnetic dipole moment. It is not the basic property of the magnet. Second one is magnetic field. It is not the second basic property of the magnet. Third one is types of magnet. So magnetic dipole moment, magnetic field, and the types of magnet, they are basic properties of the magnet. Okay, next we follow figure 3.8. From the figure 3.8, what do you understand from the figure 3.8? Here we get definition for magnetic dipole moment. How do you define magnetic dipole moment? Before that, you consider a bar magnet. You look the diagram figure 3.8. இங்க ஒரு bar magnet இருக்கு. Its pole strength represented by Qm. Bar magnet, otherwise you can say magnetic dipole. ஒரு bar magnet வேற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா magnetic dipole சொல்லலாம். அப்ப north pole, south pole இந்த bar magnetல இருக்கு. Both pole are having same pole strength. Qmங்கிறது இந்த பார் மேக்னெட்டோட போல் ஸ்ட்ரென்த். நார்த் போல், சவுத் போல் ரெண்டு போலுக்குமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா போல் ஸ்ட்ரென்த் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ Qm இட் இஸ் நத்திங் பட் போல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த பார் மேக்னெட். போல் ஸ்ட்ரென்த் அதர்வைஸ் யூ கேன் சே மேக்னெட்டிக் சார்ஜ். போல் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு அனதர் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மேக்னெட்டிக் சார்ஜ். பார் மேக்னெட் அதர்வைஸ் யூ கேன் சே மேக்னெட்டிக் டைபோல். What about its poles, north pole, south pole? And the bar magnet poles and north pole, south pole. Two poles are having same pole strength represented by Qm. அந்த ரெண்டு போலோட pole strength Qm represent பண்ணலாம். சரியா? Next, magnetic length of the bar magnet 2L. Magnetic length of the bar magnet 2L. What about L? L is the distance between the geometrical center of the bar magnet point O and one end of the pole. Here particularly what about 2L, magnetic length? So how do you define magnetic dipole moment? The magnetic dipole moment is defined as the product of its pole strength and magnetic length. இந்த பார் மேக்னெட்டோட pole strengthக்கும் இந்த பார் மேக்னெட்டோட magnetic lengthக்கும் ப்ராடக்ட் எடுக்கணும். Then we get magnetic dipole moment definition. Okay, right. Next, from the magnetic dipole moment, it is one of the vector quantity. Magnetic dipole moment, it is one of the vector quantity. So it is represented by Pm vector. Magnetic dipole moment, its vector representation Pm vector is equal to Qm into D vector. So magnetic dipole moment, it is not the vector quantity, so it is having both magnitude and direction. Its vector representation, magnetic dipole moment, its vector representation Pm vector is equal to Qm into D vector. What do you understand from this vector representation? Here we get direction for magnetic dipole moment. இந்த வெக்டர் ரெப்ரசன்டேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் நம்பர் 3.4ல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க? மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட்ங்கிற வெக்டர் குவான்டிட்டியோட டைரக்ஷன் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? ஃப்ரம் த எக்ஸ்பிரஷன் 3.4, வாட் அபவுட் டி வெக்டர்? டி வெக்டர் இஸ் த வெக்டர் drawn from the
சவுத் போல் டு நார்த் போல். சவுத் போல்ல இருந்து நார்த் போல் நோக்கி ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிட் வெக்டர் தான் நம்ம டி வெக்டர்னு சொல்லலாம். ஸோ பிஎம் வெக்டர் ஆக்டிங் அலாங் டைரக்ஷன் ஆஃப் டி வெக்டர். டி வெக்டர் டைரக்ஷன்லயே பிஎம் வெக்டர் ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ டைரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் டைபோல் மூமெண்ட் ஃப்ரம் சவுத் போல் டு நார்த் போல். D vector, its magnetic value modulus of D vector is equal to 2L. 2L nothing but magnetic length. So next magnetic dipole moment, its magnetic value, magnitude of magnetic dipole moment, PM is equal to QM, 2QM into L. PM is equal to 2QM into L. Here QM pole strength of the bar magnet. What about 2L magnetic length? So magnetic dipole moment, it is one of the vector quantity. What about its direction and magnitude? Now you understand from the expression 3.4. Okay, next magnetic dipole. Next, the unit of SI unit of magnetic moment is ampere meter square. How we get this unit? By using this formula. PM is equal to QM into 2L. QM pole strength, its unit ampere meter. 2L magnetic length, its unit meter. Then we get this unit ampere meter square. Next, direction of magnetic dipole moment is from south pole to north pole, already you know. Next, define magnetic field. How did you define magnetic field? It is one of the another basic property of the magnet. So how do you define magnetic field? Next, you select a bar magnet A, another bar magnet B. Bar magnet B placed near with bar magnet A. ஏங்கிற பார் மேக்னெட் பக்கத்துல கொண்டு வந்து பிங்கிற பார் மேக்னெட் வச்சோம்னா பிங்கிற பார் மேக்னெட் ஏயோட ஒரு எஃபெக்டை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். அதாவது ஒரு ரிப்பல்சிவ் எஃபெக்டோ இல்லை ஒரு அட்ராக்டிவ் எஃபெக்டோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். இதெல்லாம் ஒரு ரீஜனுக்குள்ள நடக்கும். ஸோ பிஏயோட ஒரு எஃபெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ரீஜனை தான் ஏயோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரீஜன் சொல்லலாம். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் த ரீஜன் ஆர் ஸ்பேஸ் அரவுண்ட் எவரி மேக்னெட் within which its influence can be felt by keeping another magnet in that region. So simply you define magnetic field B vector at a point is defined as the force experienced by the bar magnet of unit pole strength. ஒரு யூனிட் போல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கக்கூடிய பார் மேக்னெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸை தான் நாம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். B vector is equal to F vector divided by QM. You follow this expression 3.5 formula for magnetic field vector. Next, what about its unit? Newton, ampere power minus 1, meter power minus 1. Next, third basic property of a magnet, types of magnet. Magnet, they are classified into two categories: natural magnet and artificial magnet. What are the examples for natural magnet? Iron, cobalt, nickel, etc. Natural magnets, they are example for natural magnet: iron, cobalt, nickel, etc. Natural magnet, their strength for always weak, very weak, and shape of the natural magnet for always irregular. But you select artificial magnet. Artificial magnets are made by us. நாமளா பார்த்து உருவாக்குறது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா artificial magnet. ஸோ தே ஆர் ஹாவ் டிசைர் ஷேப். ஒரு டிசைர் ஷேப்பில் நமக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இஃப் த மேக்னெட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் ஷேப், இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்னா ரெக்டாங்குலர் ஷேப், சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும். சரியா? ஸோ this rectangular shape, cylindrical shape of the magnet are called bar magnet. ஓகே ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இங்கே ஒரு விஷயத்தை நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். லாஸ்ட் கிளாஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் டு மேக்னட்டிசம் அப்படிங்கிற டாபிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப நீங்கள் மேக்னட்டிக் லிமிட்டேஷன் அந்த டயக்ராம் ஃபிகர் 3.1 அந்த டயக்ராம்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் அப்பியராக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு டவுட் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க.
நீங்கள் மேக்னெட்டிக் லிமிட்டேஷன் என்னங்கிறத கிளியராக உங்களால் ஃபிகர் 3.1 கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல அப்படின்னா அனதர் டயக்ராமை யூஸ் பண்ணி மேக்னெட்டிக் லிமிட்டேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நான் அந்த கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அந்த டயக்ராமை ஃபாலோ பண்ணி புக்கில் இல்லாமல் அனதர் டயக்ராமை ஃபாலோ பண்ணி மேக்னெட்டிக் லிமிட்டேஷன் என்னன்னு கிளியராக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் அனதர் வீடியோ கேப்சரோட நான் இப்போ இந்த கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதை கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் very important two more question maybe asked in exam point of view. What are the properties of magnet? Very important two more question. Point number 1, a freely suspended bar magnet will always point along the north and south direction. நம்ம ஒரு பார் மேக்னெட் எடுத்து நம்ம த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கட்டிட்டு சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறோம். ஒரு பார் மேக்னெட்டை த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி தொங்க விட்டுறோம். சரி, கட்டி தொங்க விட்டுறோம். ஸோ ஃபார் ஆல்வேஸ் திஸ் பார் மேக்னெட் பாயிண்ட் அலாங் த நார்த் அண்ட் சவுத் டைரக்ஷன். அந்த கட்டி தொங்க விட்ட அந்த பார் மேக்னெட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எப்போவுமே நார்த் சவுத் டைரக்ஷனை பாயிண்ட் அவுட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். சரியா, ரைட். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 2, a magnet attracts another magnet. ஒரு மேக்னெட்ங்கிறது மற்ற மேக்னெட்டை அட்ராக்ட் பண்ணும். அப்படி இல்லைன்னா a magnet attracts magnetic substance towards itself. ஒரு மேக்னெட்ங்கிறது அனதர் மேக்னெட்டையோ இல்லை மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸையோ எப்பவுமே அதை நோக்கி அட்ராக்ட் பண்ணும். The attractive force is maximum near the end of the bar magnet. ஒரு பார் மேக்னெட்டோட எண்டுக்கு, அதாவது நியரரா, ஒரு பார் மேக்னெட்டோட எண்டோட நியரரா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது மேக்ஸிமமா இருக்கும். எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை? when a bar magnet is dip into iron fillings இரும்பு துருவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு பார் மேக்னெட்டை டிப் பண்ணோம்னா all the iron fillings are attached with the end of the bar magnet. எல்லா அயன் ஃபில்லிங்ஸும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த பார் மேக்னெட்டோட எண்டோட நிறைய அயன் ஃபில்லிங்ஸும் அட்டாச் ஆகிக்கும். இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் மேக்ஸிமம் நியர் த எண்ட் ஆஃப் த பார் மேக்னெட். அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் மேக்ஸிமம் நியர் த எண்ட் ஆஃப் த பார் மேக்னெட்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸுக்கெல்லாம் நீங்கள் இப்போ டயக்ராமை ஃபாலோ பண்ணியும் திரும்ப ஒன் செகண்ட் ரிமெம்பர் பண்ணி பார்க்க போறீங்க. வி ஃபாலோ டயக்ராம் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ஹியர். ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Next, third point, when a bar magnet is broken into small pieces, each pieces behave like a magnet. ஏதாவது ஒரு பார் மேக்னெட்டை நம்ம ஸ்மால் பீஸாக நிறைய பீஸ் இருக்க மாதிரி நிறைய ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் பீஸை நம்ம ப்ரோக் பண்ணோம்னா ஈச் பீசஸ் பிஹேவ் லைக் ஏ மேக்னெட். அங்கே நம்ம ப்ரோக் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு பீசஸும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மேக்னெட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடும் வித் போல்ஸ் அட் இட்ஸ் எண்டு. ஒவ்வொரு பீஸ்லையும் பார்த்தோன்னா நார்த் போல் சவுத் போல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே சேஞ்ச் ஆகிடும். when a magnet is broken into small pieces, ஒரு மேக்னெட்டை நம்ம ஸ்மால் பீஸா எத்தனை பீஸா ப்ரோக் பண்ணாலும் சரி ஈச் பீசஸ் பிஹேவ் லைக் ஏ மேக்னெட். ஒவ்வொரு பீஸும் மேக்னெட்டா மாறிடும் வித் போல்ஸ் அட் இட்ஸ் எண்ட். ஒவ்வொரு பீஸ்லையும் நார்த் போல் சவுத் போல் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே உருவாயிடும். சரியா, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட், 2 poles of a magnet have pole strength equal to one another. ஒரு மேக்னெட்டோட போல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் போல் சவுத் போல் ரெண்டு போல்லையுமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா போல் ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவலாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட், த லென்த் ஆஃப் த பார் மேக்னெட் இஸ் கால்டு ஜாமெட்ரிக்கல் லென்த் and the length between the two magnetic poles in a bar magnet is called magnetic length. The magnetic length is always slightly smaller than the geometrical length. Next, the ratio between the magnetic length and geometrical length is 5 divided by 6. You find out ratio between them, then we get 0.833. You understand what is mean by geometrical length and magnetic length already you know. You follow this fifth point. Okay, right. Next, third point, what are the properties of a magnet? Already you know. First point, a freely suspended bar magnet will always point along the north and south direction. இங்கே அந்த டயக்ராமை பாருங்கள். ஒரு ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் பார் மேக்னெட் பாருங்கள் வந்து நார்த் அண்ட் சவுத் டைரக்ஷனை
ரெப்ரசன்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு பாருங்க. ஒரு த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு பார் மேக்னெட்டை கட்டி தொங்க விட்டுருக்காங்க. This freely suspended bar magnet point out the north and south direction. You follow this figure. Understand about first point. Next, a magnet attract another magnet. ஒரு மேக்னெட் another magnet attract பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது கூட இந்த பிகர் அப்படியே இந்த டயக்ராம் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. அதாவது ஒரு ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் பார் மேக்னெட்டோட நார்த் போலும் மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் பாக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் நீடிலோட சவுத் போலும் ஒன்னு அட்ராக்ட் பண்ணுது. அப்படி இந்த ஃபிகரை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கொடுத்துருக்க ரெண்டு கேப்சர் இந்த டயக்ராமை பாருங்க. a magnet attract another magnet. A magnet attract another magnet. Already you know about second point. What are the properties of magnet? Second point, a magnet attract another magnet. ஒரு மேக்னெட்ங்கிறது மற்றொரு மேக்னெட்டை அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் பார் மேக்னெட்டோட நார்த் போலும் காம்பஸ் பாக்ஸ்குள்ள இன்சைட்ல இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் நீடிலோட சவுத் போலும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அட்ராக்ட் பண்ணுது பாருங்க. ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் பார் மேக்னெட்டோட நார்த் போல் ரெட் கலர்ல இருக்கு. காம்பஸ் பாக்ஸ்குள்ள இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் நீடிலோட சவுத் போலுங்கிறது ப்ளூ கலர்ல இருக்கு. இது ஒன்னு அட்ராக்ட் பண்ணும். சரியா? So a magnet attract another magnet and a freely suspended bar magnet will always point along the north and south direction. You understand about this point? You follow this figure. Okay, right. Next, what are the in properties of a magnet from second point? The attractive force is maximum near the end of the bar magnet. ஒரு பார் மேக்னெட்டோட எண்ட்ல attractive force maximum இருக்கும். How it is possible? In a bar magnet end, ஒரு பார் மேக்னெட்டோட எண்ட்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தா attractive force is maximum. How it is possible? Near the end of the bar magnet, attractive force is maximum. How it is possible? You follow the figure. When a bar magnet is dipped into iron fillings, all the iron fillings are attached with the ends of the bar magnet. You follow this figure. ஒரு பார் மேக்னெட்டை அயன் ஃபில்லிங்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல டிப் பண்ணோம்னா எல்லா அயன் ஃபில்லிங்ஸும் அப்படியே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த பார் மேக்னெட்டோட எண்டு, அதாவது நியர் த எண்ட் ஆஃப் த பார் மேக்னெட் ஆல் த அயன் ஃபில்லிங்ஸ் ஆர் அட்டாச்சு. பார் மேக்னெட்டோட எண்டோட நியராக பாருங்க நிறைய அயன் ஃபில்லிங்ஸ் அப்படியே அட்டாச் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் வாட் இஸ் மீன் பை geometrical length. The length of the bar magnet is called geometrical length. It is represented by capital L. And next, distance between two magnetic poles in a bar magnet is called magnetic length. So it is represented by 2L. So from the figure you understand about what is mean by capital L and what is mean by 2 into small l. You understand from the figure. Now geometrical length represented by capital L and magnetic length represented by 2L. So definition for capital L and definition for 2L, all the cases you understand from the figure. Okay, right. Next, in properties of the magnet, what are the properties of the magnet? Third point and fourth point. You understand about third point and fourth point. How you understand about this point? You follow this figure. Third point is when a magnet is broken into pieces. When a magnet is broken into small pieces. ஒரு மேக்னெட்டை நம்ம ஸ்மால் பீசஸை எத்தனை பீசஸை நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணாலும் சரி ப்ரோக் பண்ணாலும் சரி, ஈச் பீசஸ் ஹேவ் லைக் எ மேக்னெட். ஒவ்வொரு பீசஸும் அப்படியே மேக்னெட்டாக மாறிடும். இங்கே பாருங்க, ஒரு பார் மேக்னெட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே கட் பண்றாங்க. சரியா? கட் இன்டு 2 பீசஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க பார் மேக்னெட்டை அப்படியே 2 பீசஸா கட் பண்றோம் பாருங்க. ஈச் பீசஸ் split into magnets, behave like a magnet. சரியா? அங்க 2 ஈக்குவல் பீஸா ஒரு பார் மேக்னெட்டை நம்ம கட் பண்றப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த 2 ஈக்குவல் பீஸும் அப்படியே ஒரு பார் மேக்னெட்டா என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிஹேவ் பண்ணுது. சரியா? So when a magnet is broken into pieces, each pieces behave like a magnet with
போல்ஸ் அட் இட்ஸ் எண்ட். அதே மாதிரி அங்கே நார்த் போல் சவுத் போல் அப்படியே ஜென்ரேட் ஆகிக்குது பாருங்க. சரி, அந்த ஸ்மால் பீசஸ்லேயும் நார்த் போல் சவுத் போலுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட், 2 poles ஆஃப் எ மேக்னெட் ஹாவ் போல் ஸ்ட்ரென்த் ஈக்குவல் டு ஒன் அனதர். நார்த் போல் சவுத் போலோட மேக்னெட்டிக் போல் ஸ்ட்ரென்த்லாம் பாருங்க அங்கே ஈக்குவலாக இருக்கு. கம்பேர் பண்ணி பாருங்க, QM. சரியா? அப்போ இன்சியலாக ஒரு பார் மேக்னெட் இருக்கு, ஒரு பிக்கஸ்ட் பார் மேக்னெட். அதை நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 2 ஈக்குவல் பீசஸா ஸ்பிளிட் பண்றப்ப, சரியா, ஈச் பீசஸ் பிஹேவ் லைக் எ மேக்னெட். நெக்ஸ்ட், ஆல்சோ வித் போல்ஸ் அட் ஈச் எண்ட். ஒவ்வொரு எண்ட்லையும் அப்படியே போல்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிக்குது. அந்த போல்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் பாருங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்க ஈக்குவலா இருக்கு அப்படிங்கறத இந்த டயக்ராம் ஃபாலோ பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ஓகேவா? ரைட். இன் ப்ராப்பர் very important question, magnetic field lines. What are the properties of magnetic field lines? First point, magnetic field lines are continuously closed curve. Magnetic field lines ங்கிறது எப்பவுமே continuously closed curve இருக்கும். Outside the magnet, direction of the magnetic lines of forces from north pole to south pole. Inside the magnet, direction of magnetic field lines from south pole to north pole. Already you know, magnet outside la direction of the magnetic field lines of forces from north pole to south pole இருக்கும். magnet ஓட inside la direction of magnetic field lines of forces from south pole to north pole இருக்கும். Next, second point, you draw a tangent line at any point on the curve. ஒரு டேஞ்சன் லைனை எந்த ஒரு பாயிண்ட்லையும் நாம டிரா பண்றோம். எது மேல? மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் மேல டிரா பண்ணோம்னா, this tangent line give the direction of the magnetic field. This tangent line give the direction of the magnetic field at that point. You follow the figure. Next capture, you understand about a second point, you follow next capture, next figure follow பண்ணி clear-ஆ தெரிஞ்சுக்கலாம். Right. Third point, magnetic field lines of forces for always never intersect. எப்பவுமே magnetic field lines of forces intersect ஆகாது. அப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்செக்ட் ஆகிறதா எடுத்துக்கிட்டோம்னா, மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் நீடில் would point out towards 2 direction which is not possible. மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் பாக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நீடில் 2 விதமான டைரக்ஷனை ஒரு பாயிண்ட்ல காட்டும். இது எப்பவுமே சாத்தியம் இல்லை, which is not possible. Next, the degrees of closure of the field determined by using relative strength of the magnetic field. ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்தை யூஸ் பண்ணி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு க்ளோஸரா இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் நாம இனி வரக்கூடிய ஃபிகரை ஃபாலோ பண்ணி தெரிஞ்சுக்க போறீங்க. ஓகேவா? ரைட். நெக்ஸ்ட், once again you remember about what are the properties of magnetic field lines. This one is very important. 2 more question or 3 more question by using this figure, by using this diagram. Once again you remember all the points. Magnetic field lines are continuously closed curve. Magnetic field lines பாருங்க continuously closed curve-ஆ இருக்கும். அப்படியே அந்த diagram ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. The direction of the magnetic field lines of forces inside the magnet from south pole to north pole. Outside the magnet, direction of magnetic field lines are along which direction? From north pole to south pole. ஒரு மேக்னெட்டோட அவுட் சைட்ல டைரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் எப்படி இருக்கும்? ஃப்ரம் நார்த் போல் டு சவுத் போலா இருக்கும். இன்சைட்ல ஃப்ரம் சவுத் போல் டு நார்த் போலா இருக்கும். நெக்ஸ்ட், யூ டிரா a tangent line at any point. Here I select 3 number of points P and Q, R. You draw a tangent line to all the points on the curved line. This tangent line gives the direction of the magnetic field at that points P, Q, R. இங்க இருக்கக்கூடிய P, Q, Rங்கிற பாயிண்ட்ஸ்க்குலாம் tangent line draw பண்ணுங்க. அந்த PQRங்கிற பாயிண்ட்ல எங்க இருக்கு? PQR points are placed over on the curved line. அந்த magnetic lines of forces closed curved ஃபார்ம்ல இருக்குல்ல, அந்த curved line மேல தான் PQRங்கிற பாயிண்ட்லாம் இருக்கு. So you draw a tangent line at any point on the curved line. This tangent line gives the direction of the magnetic field. This tangent line gives the direction of the magnetic field. Next, magnetic field lines of forces for always never intersect each other. Magnetic field lines of forces ஒன்னு intersect பண்ணாது அப்படிங்கறத அடிஷனலா இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ஓகேவா? ரைட்.
Once again, you remember, once again, magnetic field lines of forces are never intersect each other for always. Already you know, the magnetic compass needle would point towards two direction, which is not possible. Suppose அப்படி intersect ஆகிறதா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, intersect ஆகக்கூடிய இடத்துல மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் நீடில கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னா அது அந்த பாயிண்ட்ல மட்டும் ரெண்டு விதமான டைரக்ஷனை காட்டும், which it is not possible for always. எப்பவுமே இந்த மாதிரி இது ஒரு சாத்தியம் கிடையாது. ஸோ magnetic field lines of forces for always never intersect each other. This one is very important thing. Next, the degree of closeness of the field lines determine எந்த அளவுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்லாம் க்ளோஸரா இருக்கு அப்படிங்கறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம். determine by using relative strength of the magnetic field. அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்தை யூஸ் பண்ணி the degrees of closeness of the field lines determine with the relative strength of the magnetic field. magnetic field strength அதிகமா இருக்கக்கூடிய இடத்துல magnetic field lines of forces are crowded each other. magnetic field strength அதிகமா இருக்கக்கூடிய இடத்துல magnetic field lines of forcesலாம் ரொம்ப crowdா இருக்கும். magnetic field strength is weak at this position. magnetic field lines of forces are far apart from one another. magnetic field strength வீக்கா இருக்கக்கூடிய இடத்துலலாம் magnetic lines of forces closer இருக்காது, கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இருக்கும், far apart from one another. So all the points you understand by using following this figure. And one more thing is you look this figure. Like poles are repel each other and unlike poles are attract each other. Additionally, you understand about this concept. Like poles are repel each other, unlike poles are attract each other. You follow this figure. Okay, next we see about once again do you know in page number 133. Next we see about aurora borealis and aurora australis. So what is mean by aurora borealis and what is mean by aurora australis? You look this picture. இந்த பிக்சரை பாருங்க. இந்த பிக்சர்ல ஸ்கையோட கலர் பாருங்க, ஒரு கிரீனிஷா ஒரு டார்க் எல்லோ கலர்ல, சரியா? அதே மாதிரி ஒரு பேல் எல்லோஸ் அண்ட் கிரீன் கலர்ல, இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் நேச்சரோட ஸ்கை அப்பியர் ஆகுது. இதுக்கெல்லாம் என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். இது சம்பந்தமா நான் பண்ண எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஃப்ரம் த டூ யூ நோ ஃப்ரம் பேஜ் நம்பர் 133. Do you know? So what do you understand from this picture? You look here. What is mean by aurora borealis and aurora australis? So now we see about this concept. What is mean by aurora borealis and aurora australis? People living at a high latitude region, regionல அதாவது இருக்கக்கூடிய பீப்புள்லாம் they experience dazzling color natural light across in the night sky. அதாவது நைட் டைம்ல ஸ்கையோட கலர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டா பாக்குறாங்க. இந்த மாதிரி பிக்சர்ல இருக்கிற மாதிரி டிஃப்ரெண்டா பாக்குறாங்க. எங்க இருக்கக்கூடியவங்க நியர் அண்டார்டிக், ஆர்டிக், சரியா? இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நியர் வித் ஆர்டிக் அண்ட் அண்டார்டிக் பீப்புள்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்கை அப்பியர் ஆகிறத, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல அப்பியர் ஆகிறத பாக்குறாங்க. இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம், சரியா? இங்க இருந்தெல்லாம் 1 mark கொஸ்டின் கேட்கறது பாசிபிலிட்டிஸ். Do you know this ethereal display on the sky is called aurora borealis or aurora australis? These lights are often called polar lights. இந்த மாதிரி உருவாகக்கூடிய லைட்டை தான் போலார் லைட்ஸ்னு சொல்லலாம். அந்த போலார் லைட்டை எங்க பார்க்கலாம்? This polar light seen above the magnetic poles of the northern and southern hemisphere. எந்த இடத்துல பார்க்கலாங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. These are called aurora borealis in north side and aurora australis in south side. இந்த மாதிரி ஒரு லைட்லாம் எதனால உருவாகுது? These occur
as a result of interaction between the gaseous particle in earth atmosphere. earth atmosphere ல இருக்கக்கூடிய gaseous particle எல்லாம் interaction collision involve ஆகுது. ஏன் இந்த earth atmosphere இருக்கக்கூடிய gaseous particle எல்லாம் collision involve ஆகணும்? highly charged particle released from the sun atmosphere. sun atmosphere ல இருந்து highly charged particle எல்லாம் release ஆகுது. ஏன் release ஆகணும்? through the solar light, due to the solar light. அதாவது solar windனால என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா highly charged particle எல்லாம் சன்னோட அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ gaseous charged particle are involving the collision, interaction with each other. These particles emit light due to the collision. இந்த பார்ட்டிகல்னால தான் லைட் எமிட் ஆகுது. So various and color occur. What is the reason? Types of gas particle involving the collision. Different types of gas particle involving the collision, we get various and color. Yeah, pale yellowish green color we get. What is the reason? Ionized oxygen particle involved in the collision. Next, blue red RRO produced in the sky. What is the reason? Ionized nitrogen molecule are involved in the collision. So different nature of sky here we get. Okay, colored we get. Okay, this ethereal disk. Next important note in page number 136. You look here, point number 1. Pole strength is a scalar quantity, and what about its dimension formula, and its SI unit Newton Tesla power -1, another unit ampere meter. Second point, very important in electrostatic lesson, already you know, positive charge, it can be experience a force along its direction of the electric field. Next, negative charge also experience a force along its direction opposite to the direction of the electric field. Similarly, North Pole, it can be experience a force along its direction of the magnetic field. Next, South Pole, it can be experience a force along its direction of the direction opposite to the magnetic field. You follow second point. Next, third point, pole strength depends on which factor? Nature of the material of the magnet, and the area of cross section, and the state of magnetization. So very important. Next, fourth point, if a magnet cut into two equal half along the length, ஒரு magnet அதோட length வழியா என்ன நீள வாக்குல நம்ம two equal half part split பண்ணோம்னா pole strength reduced for half, pole strength reduce ஆகும், பாதியா குறையும். Next, if a magnet is cut into two equal half, ஒரு மேக்னெட்டை நம்ம ரெண்டு பகுதியில பிரிக்கணும். எப்படி பிரிக்கணும்? perpendicular to its length, அதோட லென்த்துக்கு பர்பண்டிகுலரா இருக்கிற மாதிரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்ப்ளிட் பண்றோம். pole strength remains same. In this case, pole strength remains same. Next, if a magnet is cut into two pieces, we will not get a separate north and south pole. இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்றப்ப செப்பரேட் நார்த் அண்ட் சவுத் போல்லாம் கிடைக்கிறது பாசிபிலிட்டிஸ் இல்ல. சரியா? In other words, we can say isolated monopole does not exist in this universe. This one is very important. Okay, right. Next example problem 3.2. Let the magnetic moment of a bar magnet, first given condition Bm vector, whose magnetic length is second given condition D is equal to 2L, and the pole strength and the bar magnet of pole strength third given condition Qm. Compute its mean, that calculate the magnetic moment of a bar magnet. And the bar magnet of magnetic moment calculate பண்ணோம். எப்படி நம்ம calculate பண்ணோம்? When it is cut into two pieces, அந்த பார் மேக்னெட்டை டூ பீசஸாக கட் பண்ணுறோம். எப்படிலாம் கட் பண்ணுறோம் பாருங்க. சப்ஸ்டியூஷன் ஏ அலாங் இட்ஸ் லென்த், அதோட லென்த் வழியா ஹரிசாண்டலாக கட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்டியூஷன் பி பர்பண்டிகுலர் டு இட்ஸ் லென்த், அதோட லென்த்துக்கு பர்பண்டிகுலராக கட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி சி அபவுட் சப்ஸ்டியூஷன் ஏ. வென் இட் இஸ் கட் இன் டு டூ பீசஸ் அலாங் இட்ஸ் லென்த். இந்த பார் மேக்னெட் பாருங்க, அங்கே டயக்ராம் பாருங்க. பார் மேக்னெட்டை கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோட மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் Pm இஸ் ஈக்குவல் டு Q என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா QM இன்ட்டு 2L. நம்ம அதோட லென்த் வழியா ஹரிசாண்டலா டூ பீஸஸ் ஈக்குவல் பீஸா கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நியூ மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் Pm dash இஸ் ஈக்குவல் டு போல் ஸ்ட்ரென்த் பாதியா குறையும். அப்ப QM டிவைடட் பை 2 இன்ட்டு 2L. போல் ஸ்ட்ரென்த் பாதியா குறையறதுனால என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட்டும் பாதியா ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ Pm divided by 2. So Pm dash is equal to Qm divided by 2 into 2L is equal to Pm divided by 2. Next, you give vector representation. So you follow this.
நெக்ஸ்ட் இந்த பார் மேக்னெட்டை வந்து அதோட லென்த்துக்கு பர்பண்டிகுலராக 2 ஈக்குவல் பீஸாக கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பாருங்க சரியா, இட்ஸ் மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் PM is equal to QM into 2L. இந்த பார் மேக்னெட்டை நம்ம இன்னும் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதோட மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் PM is equal to QM into 2L. Next, it is cut into 2 equal pieces along perpendicular to its length. அதோட லென்த்துக்கு பர்பண்டிகுலராக கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாருங்க, நியூ மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் PM dash is equal to QM into L, only L ஆஃப் லென்த் தான் சப்ஸ்டிட் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி 2ஆல டிவைட் பண்ணுங்க, தென் 2 divided by 2 into QM into L, then we get PM divided by 2. So magnetic dipole moment reduced for half. இந்த மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட்ங்கிறது ஆஃபா ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ஸோ யூ ஃபாலோ திஸ் டெரிவேஷன் பார்ட் அண்ட் ஃபிகர் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம். நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த தியரி கான்செப்ட் நோட்டை லாஸ்ட்டாக கேப்சர் பண்ண நோட்டை பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் 3.3. compute the magnetic length of a uniform bar magnet if the geometrical length of the magnet is 12 centimeter. So mark the position of the magnetic pole points. இங்கே ஒரு பார் மேக்னெட் இருக்கு, நார்த் போல் சவுத் போல், அதோட ஜாமெட்ரிக்கல் லென்த் 12 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது நாம என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன மார்க் பண்ணணும், மார்க் த பொசிஷன் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் pole points. So already know about relation between magnetic length and geometrical length. What about its formula? Already you know the ratio between the magnetic length and geometrical length by using this formula. Already you know about this formula. So magnetic length is equal to 5 divided by 6 into geometrical length. Geometrical length value given condition 12 centimeter, substitute there, then we get 10 centimeter. இப்போ ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 10 சென்டிமீட்டர் கிடச்சிருக்கு. இப்போ ஜாமெட்ரிக்கல் லென்த் 12 சென்டிமீட்டர் மைனஸ் மேக்னெட்டிக் லென்த் 10 சென்டிமீட்டர், தென் we get 2 சென்டிமீட்டர். இப்போ இந்த 2 சென்டிமீட்டருங்கிற ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி இப்போ நாம மார்க் த பொசிஷன் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் போல் பாயிண்ட்ஸ். எப்படி இந்த சைடு 1 சென்டிமீட்டர் அதோட சென்டர்லையும், இந்த சைடு 1 சென்டிமீட்டர் அதோட சென்டர்லையும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மேக்னெட்டிக் போல பாயிண்ட் பண்ணலாம், மேக்னெட்டிக் போல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. சரியா, இந்த சைடு 1 சென்டிமீட்டரும் அந்த சைடு 1 சென்டிமீட்டரும், அப்போ ரெண்டு சைடு இருக்கக்கூடிய 1 சென்டிமீட்டரில் சென்டரில் மேக்னெட்டிக் போல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த பிலோ கால்குலேஷன் பார்ட் 12 minus 10 is equal to 2 சென்டிமீட்டர் இதில் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ஸோ we can be mark the position of the magnetic pole points. Okay, right. So very important 2 more questions. Students, once again we remember about what is mean by magnetic levitation. Magnetic levitation என்ன, introduction to magnetism. இந்த டாபிக்ல ஏற்கனவே magnetic levitation என்ன அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் by using figure 3.1 from the syllabus book. உங்க சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய புக் 3.1ல இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். அது உங்களால் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியலன்னா இப்போ இந்த டயக்ராமை பாருங்கள், மேக்னெட்டிக் லிவிட்டேஷன் அப்படின்னா என்னங்க கிளியராக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். யூ ஷேப்பில் ஒரு மேக்னெட் இருக்குது பாருங்கள், பார் மேக்னெட் ஒரு ரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்குது. இது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட் கூட எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட், ஒன்று வந்து நார்த் போல், அனதர் வந்து சவுத் போல். இப்போ சென்ட்ரலில் பாருங்க ஒரு அயன் பால் எந்த ஒரு சப்போர்ட்டிவ் பார்ட் இல்லாமல் அப்படியே அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கு. சரியா, இந்த நார்த் போலும் சவுத் போல் ரெண்டுமே இந்த அயன் பாலை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணும். அந்த அயன் பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் போலும் அட்ராக்ட் பண்ணுது, சவுத் போலும் அட்ராக்ட் பண்ணுது. எந்த போர்டும் இந்த அயன் பாலால் மூவ் ஆக முடியல, அப்படியே ஒரு அந்த இடத்துல அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கு. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ரைட்டில் எந்த சப்போர்ட்டிவ் பார்ட் இல்லாமல் நின்றுட்டு இருக்கு. ஓகேவா, இதுதான் மேக்னெட்டிக் லிவிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். மேக்னெட்டிக் லிவிட்டேஷன். நெக்ஸ்ட் டே டு டே லைஃப்ல நம்ம மேக்னெட்டிசம் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம், ஸ்பீக்கர், ஹெட்போன், லேப்டாப் அண்டு MRI ஸ்கேன் மிஷின், இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம டே டு லைஃப்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மேக்னெட்டிசத்தை நம்ம யூஸ் பண்றோம். சரியா, ஏற்கனவே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது தான். ஒன்ஸ் அகேன் ரொம்ப ஆல் த கான்செப்ட். அதுவும் நீ மேக்னெட்டிக் லிவிட்டேஷன் என்னன்னு கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் டு மேக்னெட்டிசத்துல இந்த கேப்சர்ல நீங்க கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஏற்கனவே ஃபிகர் 3.1 உங்க சிலபஸ்ல கொடுத்துருக்க டயக்ராம்ல இருந்து உங்களுக்கு கிளியரா புரியலன்னா இப்போ உங்களுக்கு மேக்னெட்டிக் லிவிட்டேஷன் என்னங்கிறத கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட்
earlier both electricity and magnetism were both they are two independent branches in physics. இது ரெண்டையுமே independent branches ன்னு சொன்னாங்க பிசிக்ஸ்ல. அதுக்கப்புறம் ஆர்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் ஒன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரிலேட் பண்ணி both they are dependent in physics. So he was found a new concept electromagnetism. He was found a new concept electromagnetism. இதெல்லாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை ஒரு தடவை ரொம்ப பண்ணி பார்த்துட்டீங்க. Next homework section, page number 201, short answer. Question number 3, define magnetic dipole moment. This one is very important, 2 mark question. Define magnetic dipole moment, give its unit. Next book inside 3 mark question, what are the properties of the magnet and what are the properties of magnetic field lines of forces. Book inside 3 mark question, what are the properties of the magnet, what are the magnetic field lines of forces. Book inside 3 mark question. இதெல்லாம் படிச்சு எழுதி பாருங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஹோம் டெஸ்ட். ஓகேவா? So book back questions now very important. So once again remember, define magnetic dipole moment, give its unit. Inside question, properties of magnet and what are the properties of magnetic field lines of forces. They are very important. Okay, படிச்சு எழுதி பாருங்க. Thank you.